बंधु अटंती अर्जुन तुमर बंधु हेबे हां दत्ता सत्य कहूच सत्य ए माए हां जगत रे प्रकृत रे बंधु का को कहंती तुमे जानिछ अच्छा कहा को कवि हेले सम्राट उपेंद्र भंज छंद हला प्रमसुदा निधि काव्य हाँ। राग हला शंकराभरण अच्छा कवि सम्राट कर प्रमाण कले छियो जे प्रकृत रे बंधु का को कहिबे कहा को कवि कोन कहिली कौन कहिले दूरे थिले पासे अछि ए हाथी बुखेनी केते दूरे चंद्र केते दूरे कुमुदिनी प्रीति अभेद दूरे थिले रे आरो से आरो शास्त्र कौन कहिला मा कवि कौन कहिले कौन कहिले दूरे थिले पासे अछि गो एहा थिबु घेनी अच्छा केते दूरे चंद्र गो केते दूरे कुमुदुनी कुमुदनी 2 लाख जोजन रहिले चंद्र देवता आकाश रे जल रे रहिला कई फूल कई फूल मणिमा हां हां चंद्र उदय हेले कई फूल विकसित हुए विकसित हुए रात्र सारा दिन रे मुद्रित अवस्था रे रहितबा कई फूल हां हां रात्र समय चंद्रन किरण पड़िले सेतबेले कई फूल विकसित हुए मा अच्छा याकू कहंती प्रकृत बंधु बंधु पुनी कवि कौन कहिले कौन कहिले जेते दूरे पत्र पड़ी थिले रे न बिना सिंहा किनु कोई आने वृक्ष नाम बिना बंधु ते मन्ते मुकोरा सबुआरे कुहाउछि सुंदरी को यर कवि कौन बोली प्रमाण कले जेते दूरे पत्र पड़ी थिले रे नबीना चिन्हा की नुयाने वृक्ष नाम बिना अच्छा भैया गोटे वृक्षर पत्र को नहीं आम मझी समुद्र मध्य पकई दबा गोटे पणस पत्र की कदली पत्र टी आनी पकई दबा गाँव मझी जान रे बिना वृक्षर मध्य पत्रर परिचय मिलियो निश्चय बिना वृक्षर मध्य वृक्ष नथिले मध्य पत्रटी को देखिले हम चिन्हि पारुछ ना मा हां याकू कहंती बंधु अच्छा भैया रे ओ तमर घरर दांडकानी पणस पत्रटे पड़िथिवो सेठी पणस गछ किछि नथिवो नथिवो तू सेटा की पत्र बोली भाबिबु कदली पत्र बोले पणस पत्रटा कदली पत्र बोली भाबिबु आ गछ नथियो की हैला तू बायाटा गछ चिन्ह दिले तू तो बाया तू पाडे गछ चिन्ह हेले मणिमा ओलो ए ओडे शास्त्र कहिला जिए जेते दुले थिले मध्य जी जार से तार बोली कवि कहिला हेले तमे कहउछ एमा जाता से का लझियो के कार होई परिवनी नहीं नहीं एमा स्त्री यदि प्रथम गोटे स्वामी को विवाह करथियो से दसुरा को छाड़ी छाड़ी गले मधे से कार बोले आम गोटा प्रथम जागो बाहाई नथिउ ताटा बोली कहबे एटा मोटा कोडा हेले मणिमा जी जते दूरे थिले मधे जी जार से ताहार पुणी कवि कौन कहले तमे जो कहूच अधात्र समय अर्जुन तुमर बंधु अच्छा अर्जुन तुमर केमिति बंधु आकाशर कइया को चिलिकार माछ जेपरि बंधु आकाशर कइया को चिलिकार माछ जेमिति बंधु अर्जुन कर हमर सेई परि बंधु एहार कोन कारण थिबो त छियो यार कारण अछि त कहि परिबो मा ए बाया झांपरा मुंडा कहियो बाया कहियो
ବାୟା ଓ ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ରେ ବାୟା। ମତେ ହୁଁ କେତେ ପଇସା ଦଉ? ପଇସା ପଇସା ତ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ବାୟାରେ ଓ ମତେ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଦବ ମୁଁ ସେଟା କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ? କଣ କହୁଛୁ? ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ମାସକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହଉଛି। ମତେ ଯାହା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଦିଆ ହଉଛି ସେ ପଇସା। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି। ଯିଏ ମତେ କିଏ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଧର୍ମ ହବ। କଣ କଣ ତୋର? ଯିଏ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦବ କି 20 ଟଙ୍କା ଦବ କି 50 ଟଙ୍କା ଦବ ତାକୁ 3ଟା ଧର୍ମ ଲାଗିବ। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରେ କଳାକାର, ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦାନକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ତୃତୀୟରେ ଲାଗିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। 3ଟା ଧର୍ମ ପାଇବ। ଜଣେ ଯଦି ଦବ ଗୋଟେ 3ଟା ଶିକାର ହବ। ହେଲେ ବାୟା ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିବି। ମତେ କେତେ ପଇସା ଦଉ? ଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ପର୍ସରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କଥା। ଏଇଟା ଦେଲେ ହବ କି ରେ? ଏଇଟା ଦେଲେ ହବ? ଏଇଟା ଦେବି ରେ? ଦେ ଏଇଟା ହବ ତ? ର ପଇସାଟା ଦେବି ଯେ ପୁଅ, ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିକି ଦେବି ନା ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଦେଇଦେବି 10 ଟଙ୍କା ତୁ ଧରି ପଳେଇବୁ। ବାୟାରେ ଓ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛୁ ରେ ପୁଅ ତୁ। ଇଏ ମୋର 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ବାୟା ପାଠ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ରହିଲୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଶିଖିବା କଥା। କଣ ଶିଖିପାରିଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ? ତୁ 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 ମତେ କେବେ ଚୁକେଇଛୁ କି? ଶିଖେଇଛି କି ବୋଲି କହରେ? ଭାଷା ତ ତୋର ଠିକ ନାହିଁ, ତୁ କଣ ଶିଖିବୁ ରେ? ତୋର ଭାଷା ଠିକ ଅଛି? ବାୟା ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିବି ମତେ ଆମର ଗୋଟେ ତଳ ଦିନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜାଣିଛୁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ? କଣ? ଶିବ କେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ? ଆମର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା, ଶିବ କେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ? ସେ ପୁରାଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇଆ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଶିବ ସିନା ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇছে, ଆମେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିବି ରେ ପୁଅ। ଭାଇଆ ଓ ଆରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି। ଆରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବେଶ୍ୟା ନାମ ମତେ ବାୟା ଦେବୁ ବୁଝାଇ। କେଉଁଠି ନାରାୟଣ ଗଲେ ରେ ଭାଇ, ବେଶ୍ୟା ନିକଟରେ ହରି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବେଶ୍ୟା ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। କେଉଁପରି ଭାବ ବେଶ୍ୟା ସହ ରଖିଲେ, ହରି କେଉଁପରି ଭାବ ବେଶ୍ୟା ସହ ରଖିଲେ। ଏବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯଦି ମତେ କହିଦବୁ 10 ଟଙ୍କା ତ ଦେବି। ସତ କହୁଛୁ? ସତ କଣ କାଢିକି ତ ଧରିଛି ଦେବି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ, ସତ କହୁଛୁ ଦଉ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବା କଥା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାଜିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମତେ କହିବୁ। 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମାତ୍ର ମୁଁ ହେଲେ ତତେ କରିବି। ତୁ ମତେ କରିବୁ? ହଁ। ତୁ ବାଇଆଟାରେ କିଏ ତତେ ପେଣ୍ଟରେ ମୁଟି ଦେଇଦେବୁ? ମତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁତେଇ ଦେବୁ? ଆଉ ଠିକ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ? ମୁଁ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। କାହିଁ ଦେ କାହିଁ କାପ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଇଏ ଶିବଙ୍କର ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନକୁ ପଳେଇବ ରେ ପୁଅ, ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତକୁ ଆଇଲେ ଆଉ ଫେରିବନି, ରିଟର୍ନ ନାହିଁ, ନୋ ରିଟର୍ନ ରେ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇଆ, 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛୁ, ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଯେ ପଇସା ଆଣିଲୁ ତଳେ କଣ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ?
ତାଙ୍କେ ତ ଦେଲେ ସିନ୍ତି ପଚାରିନି ହଁ ତୋ ପଇସା ମୋ ପଇସା ମିଶେଇ କୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦେ ଓ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଲେ ତୁ ମତେ ପଚାରିବୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆମର ପିଲାର ମାମୁଁ ବଇଛନ୍ତି ଏଠି କାଇଁ ପିଲାର ମାମୁଁ କୋଉଟା ପିଲା ଆଙ୍କର ଗଣ୍ଡୋଳା ଧର କୋଟେ ନା ଧର ତ ଗଣ୍ଡୋଳା ବେଲଗାଁ ଭାଇଆ ଓ 20 ଟଙ୍କାଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯିଏ କହିବ 20 ଧରିଛ 20 ମିଶେଇକି ଦବ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିବ କାଇଁ 20 ପରେ ଦେଖ ଆଗେ ହଁ ତାକେ ଡରିବା ଲୋକ ନାହିଁ ବା ହଉ ଭାଇଆ ଓ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ତୁ ହନୁମାନ ପାଖରେ ନାଗିବ ହନୁମାନ ପାଖରେ ନାଗିବ ବୋଲି କହି କେତେ କେତେ କାରଣ ତୁ ଇନ୍ତି କରିକି କିଏ ନ ଦା ଲୋକଟା ନ ତ ଦବ ତତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରିକିରି କିଏ କେବେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତିନି ଭାଇ କିଏ କହୁଛି ତୋର ଭଳିଆ କେତେଟା ଯାଉଥିବେ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ କେବେ ଯା ନାଶ କହିଥିବେ ତାକୁ ଗା ଦେବେ ରେ ପୁଅ ଏଡେ ମୋଟରେ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋ ହତ୍ୟା କହିକି ପଳଉଛନ୍ତି ସେଟା ମଦ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ସିନ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମିଛା କହିବନି ରେ ପୁଅ ହେଲା ପଚାରେ ପଚାରିବି ମୁଁ ହେଲେ ତ ତତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ପଚାରେ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ହଉ ଛୋଟ କି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାରିବୁ ନା ରାତି ପାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ ହଁ 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 ରାତି ପାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଗଲେ ହଁ ପଳେଇଲେ ବନକୁ ଆଉ ବନରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହଁ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ହେଇପାରିଲେନି 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ରାମ ଭଳିଆ ଲୋକ ରାଜାରେ ମିଳୁଛି କି ଆନନ୍ଦ ନ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ରାଜା ହେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିଏ ସେ ମନା କରିଛି ବୋଲେ କିଏ ମନା କରିବ ସେ ତ ରାଜା ହେଲେ ଆଉ କିଏ ମନା କରିବ ରେ କିଏ ମନା କରିଛି ନା ବୋଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ କିଏ ମନା କଲା ହଁ ଥରେ ତ କୈକେୟୀ ମନା କରିବାରୁ ସେ ଗଲେ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ରହିଲେ କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରା ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ କିଏ ମନା କରିଛି ହଁ କିଏ ମନା କରିଛି କିଏ କରିଛି ତୁ କହୁନା ମୁଁ କହିଆ ତୁ ବାମନ ହଉଛୁ ପରା ହଁ ଭାଇଆ ଓ ଏଟା କାହିଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ ନାଇଁ ପୁରାଣ ବହିଲେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ନୁହଁ ପୁଅ ତୁ ରାମାୟଣରୁ ପଚାରିଛୁ ତ ଆଉ କୋଉଠୁ ପଚାରି କୋଉ ରାମାୟଣରୁ ପଚାରିଛୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ସେ ରାମାୟଣର ନାମ କଣ କହରେ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ କହିଲୁ ପରା 365 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଅଛି ରେ ପୁଅ ତୁ କୋଉ ରାମାୟଣରୁ ପଚାରିଛୁ ଏଇଟା ମାଛ ତରକାରୀ ଦରକାର ମାଛ ତରକାରୀ ଖା ହଁ ହଁ କୋଉ ଗାଡ଼ିଆର ଲୋକ ତତେ ଗାଡ଼ିଆ କହିଲେ ମତେ ମାଛ ତରକାରୀ ମାଗୁ ତୁ ଗାଡ଼ିଆ ଢୁକୁଛୁ ଆକୁ ପଇସା ଦେଲି କୋଉଠି ଅଛି କାହିଁରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେ ଇଏ କଣ ନେଇଯିବ ହେଲେ ଭାଇଆ ଓ ରାମାୟଣ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ ମତେ ପଚାରିଛୁ ହଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆନନ୍ଦ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସବ ହୋଇଗଲା ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ରାଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଉତ୍ସବ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମନା କଲା କିଏ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ସମୟରେ କିଏ ପୁଣି ଅଥରେ ମନା କଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର କିଏ ସେ ମନା କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ କଣ ତୁ ମତେ ପଚାରିଛୁ ହଁ ପୁରାଣ ଚଲୋ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ପର୍ବତଂ ରଘୁବରଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ପର୍ବତଂ ରଘୁବରଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ ଚଲୋ କାକୁସ୍ତଂ କରୁଣାକରଂ ଗୁଣନିଧି ବିପ୍ରପ୍ରିୟଂ ଧାର୍ମିକଂ राजेन्द्रं सत्यसिन्धं दशरथ तनय श्यामल शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघव रावणारिहे राघव रावणारी
ମନନ୍ଦେଇ ଶୁଣ ରାମ ରାଜା ହେବେ ମାଗ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉ ହଉ 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନରେ ବୁଲିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଶ୍ରୀରାମ ସହିଲେ अच्छा अच्छा ବହୁତ କଷ୍ଟ ଶ୍ରୀରାମ ରହିଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ରାମ ରାଜା ଏବେ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା अच्छा अच्छा ପୃଥିବୀର ରଜଙ୍କୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ରାମ ରାଜା ହେବେ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ होला अच्छा अच्छा ରାମ ରାଜା ହେବେ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ होला ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନସ୍ତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ଭଗବାନ ରାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ अच्छा अच्छा ଇଏ ସମୟରେ ହୋଇଛି କ'ଣ कौन ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜା ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରବାସୀ ଗଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ରାମ ରାଜା ପଦରେ ଭୂଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସମୟରେ ହୋଇଛି କ'ଣ कौन ଆରେ ବଶିଷ୍ଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଧରିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଧରିଲେ ରାମ ମସ୍ତକରେ ନେଇ ଅର୍ପିବାର ବେଳେ ହଉ ହଉ ରାମ ମସ୍ତକରେ ନେଇ ଅର୍ପିବାର ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମୁକୁଟ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର କିରଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ହୀରା ନୀଳମତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟରେ ଖଞ୍ଜିତ ସେ ମୁକୁଟଟି ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି कौन ଦେଖ ସେତେବେଳେ ମାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲା ଦେଖ 4 ଗୋଟି ରାଣୀ ଆରେ 4 ଗୋଟି ନାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି होला ବିଧବା ନାରୀ ହସ୍ତରେ ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ ମଥାର ଯେ ସିନ୍ଦୁର ହେ লিভিণ ছই মথারে সিন্দুর হে লিভিণ ছই উপস্থিত আমার পণ্ডিত বর্গ যেতবেলে বশিষ্ঠ মহর্ষি রামচন্দ্রଙ୍କ সুবর্ণ মুকুট গোটে পিন্ধাইবা সমୟରେ 4 ଗୋଟି ବିଧବା ନାରୀ ଆସିଲେ 4 ଗୋଟି ବିଧବା ନାରୀ ଆସି ଦୂରରୁ କହୁଛନ୍ତି ରହ 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 ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ରହ ରହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ 4ଟା ବିଧବା ନାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସଭାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିଏ ସେ ଚାରିଟା ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ପୁରବାସୀଗଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ସବୁ ରାଜା ମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ବୋଲେ 4ଟା ବିଧବା ନାରୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସଭାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା ସେ 4ଟା ନାରୀ କିଏ ସେ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ରେ ଜାଣୁ ରାମଙ୍କର ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ରେ ଜାଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଛନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ସୁଜ
কৌশল্যা বলন্তি আরে পুত্র রাম তু রাজপণ পুরে অযোগ্য হেলু জাণ তু রাজপণ পুরে অযোগ্য হেলু জাণ প্রথমরে জন্ম কলা মাতা অছন্তি কৌশল্যা জন্ম কলা মাতা কৌশল্যাକୁ দেখি ସମସ୍ତେ ପୁରବାସୀଗଣ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ବୁଝିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା ନିଜ ପୁତ୍ର ରାଜା କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହେବା କଥା ଏ ଆନନ୍ଦ ନ ହୋଇ କହୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ର ତୁ ରାଜପଣକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁରେ ତୁ ରାଜା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ ନା ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ମା ଜନ୍ମ କଲା ମାତା ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମରେ ସାବତ ମାତା କୈକେୟୀ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ତୁମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ରାମ ନିଜ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବା କଥା ଶୁଣି ତମେ ଆନନ୍ଦ ହେବା କଥା ହେଲେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ରାଜପଣକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ମା ମୋର କେଉଁ ଅପରାଧ କଲି ମୁଁ ମତେ କହୁଛ ତୁମେ ରାଜପଣକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର କହିଲେ ପୁତ୍ର ତୁହି ପରା ପୁତ୍ର ମୋ ରାମରେ ଧନ ହଉ ତୁହି ପରା ପୁତ୍ର ମୋ ରାମରେ ଧନ তুহি পরা অটু জগত নারায়ণ জগতকু পালন করুয়ারে রাম তোর বিনা সংসারে ন চালে তোর দয়া নহলে পত্র নহলই কেউ অপরাধ কলি পুত্র এবে মুহি মু কেউ অপরাধ কলি পুত্র বিধবা দণ্ড মতে দেলু তুই বিধবা দণ্ড মতে দেলু তুরিত কৌশল্যা কহিলে হাত যোড়ি পুত্র রাম তু তো জগতর নারায়ণ তু তো পরম ব্রহ্ম পুরুষ তুমি যদি ভগবান মোর গর্ভরে জন্ম হল মু তুমর মা হেলি না মা যদি মু তুমর মা তুমর বিনা আদেশরে গছর পত্র মধ্য হলে না পুত্র আচ্ছা আচ্ছা হেলে মু বিধবা হেলি কাহিকি হ্যাঁ রান্ড হেলি কাহিকি মু কাহিকি বিধবা হেলি হেলে পুত্র যার কোଳରେ ভগবান জন্ম সে পুরি বিধবা হব এটা জগতকু শোভা পাইব কি পুত্র পাইব আশ্চর্য হয়ে গেলে রামচন্দ্র আসিকা পড়াইলে রাম বলে সত কথা পুনি কৌচন্দি কৌশল্যা বড় রে পুত্র যেদিন পুত্র বনবাস গল 16 দিন পুনি হইছিলা হল তুই পুত্রে বনবাস গলু যেদিন 16 দিন হেলা ভাব যেদিন 16 দিন হেলা পুত্র মু বিধবা হেলি রে পুত্রটি তুরিত মু বিধবা হেলি রে পুত্রটি তুরিত রামচন্দ্র কো কহুচন্দি কৌশল্যা রে পুত্র পুত্র তু যেদিন বনবাস গলু 6 দিন হইছে 16 দিন তোর বনবাসর সময় 16 দিন বেলে মু তোর পিতা মরিগলে মু বিধবা হইগলি হেলে মু বৈধব্য যন্ত্রণা কাহিকি ভোগ কলি তোর পিতা কাহিকি মলে এথিপাই দায়ী কি তুমি যদি ভগবান তোম বাপাকে কোন তুমি বঞ্চাই পারলনি আও পুଣି কହୁଛନ୍ତି কৌশল্যা রাম নাম হরি পুনি প্রাণী তরি রাই
ରାମ ନାମ ହରି ପୁଣି ପ୍ରାଣୀ ତୋରି ଯାଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନାମ ଶୁଣିଲେ ବଞ୍ଚୁ ଥାଇ ପୁତ୍ର ମୋର ଆରେ ପୁତ୍ର ମୋର ରେ ବିଧବା କରିଲୁ ତୁ ସତ୍ୱର ରେ ଯେଉଁ ନାମ ଧରିଲେ କାଳଦଣ୍ଡ ଆସେ ନାହିଁ ଯମତା ପାଖେ ମାଡେ ନାହିଁ ତୋର ପିତା ଦଶରଥ ଯୋଉଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ମରଣ କଲେ ରାମ 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 ନାମ ଧରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତୋର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ପୁତ୍ର ଉଡ଼ିଗଲା ତୁମ ନାମ ଧରିଲେ ଯଦି ଯମତାର ପାଶରେ ମାଡେ ନାହିଁ ତୋ ନାମ ଧରି ଧରି ତୋର ପିତା କାହିଁକି ମଲେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଲି କାହିଁକି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବୁ ତାପରେ ରାଜପଣକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାପରେ ତୁ ରଜା ହବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ମୁଁ ବିଧବା କାହିଁକି ହେଲି ମତେ ବିଧବା କାହିଁକି କଲ ଇଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପୁତ୍ର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତମେ କହିଲ ପିତା ମୋର ରାମ ନାମ ଧରି ଧରି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ କେତୁଟା ରାମ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ମା ବେଲେ ଗୋଟେ ରାମ ତ କେତୁଟା ରାମ ନାହିଁ ଦେଖ ରାମ ନାମ ପୁଣି ବଳ ରାମ ଦେ ଅଟଇ ରାମ ନାମ ପରଶୁରାମ ଶୁଣ ମାତା ତୁହି ରାମ ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ କେଉଁ ପୁତ୍ର ନାମ ଧରିଲେ ମୋ ପିତା ଦଶରଥ ଜାଣ କହିଲେ ମା ଗୋଟେ ହେଲେ ବଳରାମ ଗୋଟେ ହେଲେ ପରଶୁରାମ ଗୋଟେ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦଶରଥଙ୍କର ସୁତ ରାମ ତିନିଟା ରାମ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ରାମକୁ ଡାକିଲେ ମୋର ପିତା ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା ପୁତ୍ର ରାମ ନାମ ଧରି ଧରି ରାମ 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 ବୋଲି ବୋଲି ତୋ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା କଣ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ନାମ ଧରି କିଏ ଜଗତରେ ତରି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ପୁତ୍ର ନାମ ଧରି ଦଶରଥ ରାଜା କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଜାଣିଛ ମା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ରାମ ନାମ ଧରିଲେ ଯେ କୋଉ ରାମ ନାମ ଧରିବା କଥା ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ରାମ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ରାମ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଆତ୍ମା ରାମ ବୋଲି ଏକ ରାମ ମାତା ଅଛି ଆତ୍ମା ରାମ ବୋଲି ଏକ ରାମ ମାତା ଅଛି ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଯଦି ମୋ ପିତା ଜପିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଜପିଥିଲେ ଜାଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କପି ଲଭିଥାନ୍ତେ ବିତା ପୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କପି ଲଭିଥାନ୍ତେ ବିତା ପୁଣ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଯଦି ଜପିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା ପୁତ୍ର ରାମ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋ ନାମ ଧରିବା ଯୋଗୁଁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ଯଦି ଆତ୍ମା ରାମ ଜପିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାନ୍ତେ ଅମର ହୋଇ ମରିନଥାନ୍ତେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର କଥା ସମାଧାନ ହେଲା କୌଶଲ୍ୟା ବସିବା ସମୟରେ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ତାପରେ କିଏ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ତା ପଛରେ ସୁମିତ୍ରା ତା ପଛରେ ମନ୍ଦୋଦରୀରେ ଛନ୍ତି ତିନୋଟି ମାତା
उपस्थित मोर पंडित बंधु चारिटा मातांकर नाम हला प्रथम रे कौशल्या द्वितीय रे कैकेयी तृतीय रे सुमित्रा चतुर्थ रे मंदोदरी चारिटा विधवा नारी आसी पहुंचନ୍ତି सभारे अच्छा अच्छा गोटे मार कथा को समाधान करदेले राम तापरे आसिले कैकेयी कैकेयी कहिले पुत्र ओ मोर मते गोटे अभियोग अछि कौन मोर मते गोटे अभियोग अछि कौन लक्ष लक्ष जनता आगे तुम परिप्रकाश करिवो गुप्त कथाटी कोन रहि जायछि तुम मो मध्य रे ना कौन कौन देखो कांदी कांदी माता बोलंदी वचन कांदी कांदी कैकेयी बोलंदी वचन 14 वर्ष पुत्र तते पठाइली 14 वर्ष पुत्र तते पठाइली वन जगतर पित्र मुहि निंदा पाइली जगतर पुत्र मुहि निंदा पाइली कलंकिनी माता बोली सर्वे जानती भाई कलंकिनी माता बोली सर्वे जानती भाई साबत माता मोर नाम हेला साबत माता मोर नाम हेला तते पुत्र पठाइली मो मन को होला निज पुत्र को राजा करिबी बोली दशरथंकर आगरे कहिली दशरथंकर आगरे कहिली हे पुत्र ये जगत रे मु गोटे कलंकिनी माता होई गली निज पुत्रर भल चिंता करी रजा करी बोली विचार करी तोते 14 वर्ष वन को पठाई साबत मातार नाम को मो धार्य कली जगत रे कहंती तेनु करी साबत माटा खराब हेले पुत्र रे साबत मा बोली मोर नाम तो खराब होला जगत रे मते समस्त निंदा कली हेले पुत्र ई जो तुम वनवास को गल 14 वर्ष अच्छा एथि पई दाई किए हां प्रकृत रे मु दाई नाउ किए दाई अछंती मते टिके खोली करी कह आ किए अछि उपस्थित मोर पंडित वर्ग रामचंद्र कहउचंदी मा मु वनवास को देवा पई तुमे भाबुछ तुमे दाई अच्छा तुमे केमिति दाई हलो कहिलो मा तुमे तो कहउछ मु दाई जगतर समस्त निंदा कले कैकेयी हुची गोटे साबत मा तनु करी निज पुत्र को रजा करी बोली कही निज परपुत्रटी को पठाई देला वनवास हेले काहे की पठाइली पुत्र जानिछु तुमको वनवास को कैकेयी कहउछन्ती पूर्व कथा आज्ञा अच्छा कोन होइछे आज्ञा कौन आज्ञा दशरथ राजा को जे दशरथ राजरे जे पुणी शनि महादशा को पड़िला आज्ञा दशरथ राजरे शनि महादशा को पड़िला ये शनि महादशा पड़िला दशरथ राज्य रे राजा हवार 7 दिन मध्य जी मध्य मरी जी राजा हबो छी मरी जी राजा हबो 7 दिन मध्य मृत्युवरण करिवो अच्छा अच्छा तेणु करी कैकेयी कहउचंदी पूर्वर वार्ता सुन पुत्र मु तुमको काहे की वनवास को पठाइली मुख्य लक्ष्य कोन मोर थिला अच्छा काहे की बाटेलो आज्ञा परदिन रामचंद्र राजा हेबे आजिर कथा मझे गोटे दिन अछि परदिन रामचंद्र हेबे राजा आज घटना कौन होइछि कौन होइछि आज्ञा दशरथ राजांकर 750 गोटी स्त्री से मध्य 3 गोटी रानी होचने प्रमुख कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अच्छा ये 3 जनकर काम कौन जानिछु भैया कौन काम कौशल्या होचने धर्मपत्नी बेले धर्म कार्य रे गोटे नारी रो आवश्यक जे कोनोसी धर्म कार्य मंदिर को जीवा ठारू आरंभ करी विवाह कार्य संपूर्ण यज्ञ समाप्त पर्यंत धर्मपत्नी नितांत आवश्यक अच्छा अच्छा तेणु करी धर्मपत्नी हेले कौशल्या कैकेयी होचंदी भोग पत्नी एटा कोन भोग विलासरी देह सुख मेंटाइबा पई दशरथ राजा कैकेयी सहित बहुत समय रात्रि यापन करंती एवं सुमित्रा होचंदी दासी पत्नी से कोन दासी पत्नी रो काम होला दास परि सेवा करिवो खाली स्वामी को सेवा करबा पई ताको पत्नी रूप रे ग्रहण करिचंदी दशरथ राजा 3टा रानी रो 3टा प्रणाली अछि काम अछि
ଦିନକର ଘଟଣା। ପରଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ। ଦଶରଥ ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟକୁ। ଇଏ ସମୟରେ ହୋଇଛି କଣ? କଣ ହୋଇଛି? ଏଠି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦୁହେଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦୁହେଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ଖରାବେଳ ସମୟ ଆସି ହେଲା ବୋଲେ, ଖରାବେଳ ସମୟ ଆସି ହେଲା ବୋଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜନ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଲେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଜାଣ। କୈକେୟୀଙ୍କ ଜାନୁ ପରେ ମସ୍ତକ ରକ୍ଷିଣ। ଦଶରଥ ରାଜା କରିଲେ ଶୟନ। ଦଶରଥ ରାଜା କରିଲେ ଶୟନ। ପରଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ। ଆଜିର ଘଟଣା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କ ଜାନୁ ଉପରେ ମସ୍ତକ ରଖି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ହୋଇଛି କଣ ନା, ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି ଭଗବାନ ରଜା ହେବେ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରଜାପଣରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ବିଚାର କରି ଦେବତା ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସର୍ବଦେବ ଏକ ହୋଇଣ ଶିବ ପାଶେ ମିଳିଲେ। ଶିବଙ୍କ ନିକଟେ ଯାଇଣ ସର୍ବେ ଗୁହାରି କଲେ। ସର୍ବଦେବତା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଦେବ, ମହାଦେବ, ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଯଦି ମରିଯିବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ କୁଆଡୁ ଆଣିବା? କଣ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରୁ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ହେବେ? ଭକ୍ତ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ? ଏ କଥା ବିଚାର କରି ଦେବତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଶରଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଏ କଥାଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହବ। ଶନି ମହାଦଶା ପଡିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରଜା କର ନାହିଁ ବୋଲି ଦଶରଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯିବେ ଆମେ କହିବା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ? କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ହବନି, ଗୁପ୍ତରେ କହିବାକୁ ହବ। ଏ ସମୟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କଣ କଲେ? କଣ? ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରି, ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରି ବନେ ବନେ ବୁଲିଲେ ସେ ହୁସ କରି। ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। କୋ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରିଲେ? ସୁଆସାରୀ ରୂପ ଧରି ଶିବ ଦେ ପାର୍ବତୀ। ସୁଆସାରୀ ରୂପ ଧରି ଶିବ ଦେ ପାର୍ବତୀ। ଏ ବନ ସେବନ ପୁଣି ବୁଲିଲେ ଝଟତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଆହେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କ୍ଷଣି। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ସୁଆସାରୀ ରୂପ ଧରି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବନ ବନ ବୁଲି 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 ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରରେ ବୁଲିଲେ, ରାଜନ୍ତପୁରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଶରଥ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ନଗର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଗଲେ କୁଆଡେ? ହିମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା? କଣ?
ହେଠି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆସି ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଦେଖ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆସି ଭ୍ରମଣ କଲେ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦଶରଥ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କକେଇ ଜାନୁ ପରେ ମସ୍ତକ ରଖିଣ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ। ଶୟନ କରି ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ। ଦେଖ ଶୟନ କରୁ କରୁ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରିଲା। ଦେଖ ଶୟନ କରୁ କରୁ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରିଲା। ବୃକ୍ଷ ପରେ ଶୁଆ ସାରି ବସିଛନ୍ତି ଭୋଲା। ବୃକ୍ଷ ପରେ ଶୁଆ ସାରି ବସିଛନ୍ତି ଭୋଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଶୁଆ ସାରି ସେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଦଶରଥ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କ ଜାନୁ ଉପରେ ମସ୍ତକ ରଖି ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ କରିବା କ'ଣ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥ ରାଜା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି କହିବା ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ଯେ ଯିଏ ରଜା ହେବ ସିଏ ମରିବ ଏ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜା। ଠିକ ସେଠି ଶୁଆ ସାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଆ ସାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ରେ? କଣ ବୋଲି ସାରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶୁଆ, ପାର୍ବତୀ ରୂପକ ସାରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶୁଆ, ଆଜି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ। ଆଜି ରାଜା ହେବେ। ସେ କଥା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଆ ରୂପକ ଭଗବାନ ଶିବ ହେ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ତ ସେଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ସାରି ସାରି ତମେ ଭାବୁଛ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ସେଟା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଦିନ ରାଜପଦରେ ଘୋଷିତ ହେବେ ରାଜା ହେଇଯିବେ। ଦେଖିବ ଠିକ 7 ଦିନ ପରେ କୋକୁଆ ଭୟ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମରିଯିବେ। ଆହା ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାରି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି? ନା ସେତେବେଳେ ଶୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପଡିଛି ଶନି ମହାଦଶା, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ମତେ ଶନିଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ରଜା ହବ ସିଏ ମରିବ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି କୈକେୟୀ ଆଜ୍ଞା ଶୁଆ ସାରିଙ୍କର ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କୈକେୟୀ ଜାଣୁଥିଲେ, ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ, ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରଜା ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବ। କରିବ ଯଦି ରଜା ହବ ମୋ ପୁଅ ରାମ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବ। କରିବ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ନା 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 ନା, ମୋ ରାମ ଭଳି ପୁତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ। ଥାଉ ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତ ସିନା ମରିଯାଉ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସକୁ ପଠାଇବାକୁ ହବ। ଭରତ ମରୁ, ଭରତ ସିନା ମୋର ପୁଅ ମରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଭଳିଆ ପୁତ୍ରଟେ ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗ ମିଳିଥାଉ, ମୋର ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୈକେୟୀ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି କୈକେୟୀ କାଳେ ମୋର ପୁଅ ପ୍ରାଣରେ ମରିଯିବ ବୋଲି ବିଚାର କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ମୋର ପୁତ୍ର ଭରତ ମରିଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ କଥା କେବଳ କୈକେୟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମାଜ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମା ପୁଣି ଜଗତରେ ଅଛି, ନିଜ ପୁଅ ମରିଗଲେ ମରିଯାଉ ବୋଲି ବିଚାର କରି ନିଜ ସୌତୁଣୀର ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅଟି ବନବାସକୁ ଗମନ କଲା, 14 ବର୍ଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲା ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନା ନା ମା, ତୁମକୁ ମୁଁ ବନବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତମେ କେମିତି ଦାୟୀ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଯୋଉ ବନବାସକୁ ଗଲି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଏକା ଦାୟୀ ମା, ତମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। କେମିତି ତମେ ନିଜେ? ନା ମୁଁ କେମିତି ଦାୟୀ ମା? ମନେ ପକ ମା, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲ ବନବାସରେ, ଶୁଆସାରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ତମର ମନରେ ଖେଦ ଥିଲା। ତମେ ପିତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ମନେ ପକ ମା। ସେଦିନ ରାତ୍ରର କଥା, ପରଦିନ ମୁଁ ରଜା ହେବି ନା। ଆଜି ରାତ୍ର ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି ତମର ମନେ ନାହିଁ ମା? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତମର ମନେ ନଥିବ। ଇଏ ପରା ମୋର କୋଟ ମାୟା, ମୁଁ ମାୟା ବଳରେ ମୁଁ ତମର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି ମା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ମାତା ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି ବନବାସ ଗଲି ତାର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି?
ହେଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ସେତେବେଳେ ରାମ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଶୁଣ ଗୋ ମାତା ମୋହର ବଚନ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଦେଖ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ମାଗ ବିରସ ବଦନରେ ଥିଲ, ମୁଁ ମରିବି ବୋଲି ମାତା ବହୁ ଦୁଃଖ ତହୁଁ ଗଲ। ସେଦିନ ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ପାଶେ ଗଲି, ତୁମ ମନ କଥା ମାଗ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲ, ସବୁ ଦୁଃଖ ମାଗ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ମାତା ତହୁଁ ଜାଣ, ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ଦିଏ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ଯେତେବେଳେ ଅଧରାତ୍ର ସମୟ ହେଲା, ତୁମ ନିକଟକୁ ମାତା ମୁଁ ହିଁ ଗଲି होला। ତୁମ ନିକଟକୁ ମାତା ମୁଁ ହିଁ ଗଲି होला। ମା ସମସ୍ତେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାସ୍ଥିତ। ଏ ସମୟରେ ରାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଗଲି, ତୁମକୁ ଡାକି ଆଣିଲି ମା। ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀକି ଧରିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଅଛି ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତୁମେ କହିଲ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀକି କାହିଁକି ଡାକିଛ, ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲି ଜାଣିଛ ମା? କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାତା, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛ। ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛ। ମୋ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ମୋତେ ସେତିକି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛ। ଅଧିକ ଅଧିକ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ମା। ହେଲେ ମା, ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମାଗି ମୋତେ ଦବାକୁ ହବ ମା। କ'ଣ? କି କଥା? ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ମୋତେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ତ ମା? କିଏ କହିଲେ ପୁତ୍ର ପୁଅ ମାଗିବ, ମା କ'ଣ ମନା କରିବ? ମନା କରିବ? ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଦେବି। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା, 14 ବରଷ ମାତା ଗୋ ବନେ ପଠାଇ ଦିଅ, ବନସ୍ତରେ ମୁହିଁ ଯାଇ ଗୋ ଭ୍ରମଣ କରିଲ। ମୋର ହେଲା ଜନମ ମାତା, ହେଲା ଜନମ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରିବି ମୁହିଁ ଗୋ ସନ୍ଥ ଜନ ପାଳନ। ମା, ମୋର ଭକ୍ତଟି ଆସି ରାବଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋର ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି, ସନ୍ଥ ଜନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ। ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ପୁତ୍ର ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବି? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଦୃଶ ରୂପ କୈକେୟୀକି ଦେଖାଇବା ପରେ କୈକେୟୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଭଗବାନ ବୋଲି। କହିଲେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ମୋତେ ପଠାଇବାକୁ ହବ, ମୁଁ ରାଜି ପୁତ୍ର। 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠେଇବି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପୁତ୍ର ତମେ ପରା ମୋର ସାବତ ପୁଅ, ମୋ ନିଜ ପୁତ୍ର ପରା ଭରତ,
तुमको जदि वनवास को पठाइदेवी पुत्र जगतर मत समस्त निंदा करेंगे पुओ समस्ते करिए समस्ते जानी पारिबेनी मु हित चिंता करी तुमको वनवास को पठेइची समस्ते कहिबे साबत माटा परा तेणु करी निज पुत्र को रजा करी साबत पुत्रटी को वनवास को पठेई देला जगतरे सबु नारी मत निंदा करिवे जुग जुग पर्यंत कथा रही जीव पुत्र मु एमिति करि पारिबिनी रे पुत्र मोर लाभ कौन सेतेबेले रामचंद्र बाध्य कले बाध्य करिबा परे कैकेयी राजी होई जाइछंती कहिछन पुत्र ठीक सत कथा मु तुमको 14 वर्ष वनवास को पठेइबी हेले मोर एथिरे लाभ कोन को मोर एथिरे स्वार्थ कोन अछि हाँ 14 वर्ष वनवास को पठेई मु तो निंदा पाइबी ना मु पाइबी खाली निंदा सुनिबा पाई मु तुमको वनवास को पठेइबी मोर लाभ जदि कोन थिबा ताहले मु तुमको वनवास को पठेइबी ठीक एइटा ना सेतेले राम कहले कोन लाभ चाहूछ मा कहो ना मु मते गोटे कथा मागी पुत्र तुमको तुम देई परिबो ताहले मु तुमको 14 वर्ष वनवास को पठेइबी राम कहले ठीक अछि मागो तमे जहा मागुछ मागो मा मागियो पु कोन मना करियो मागो कोन मागुछ सेतेबेले कोन कहिले कैकेयी कौन निज गर्भे मोर गर्भे पुत्र तू ही होइबु जनम मोर गर्भे पुत्र रूपे हेबु तू जनम राधे आउ किछि मागु नाही आरे पुत्र राम पुत्र मोर आरे पुत्र मोर रे मोर गर्भे जन्म हेबु तू ही रे कैकेयी कहिले पुत्र तू जदि मोर गर्भरे जन्म होई पारिबु भगवान मोर गर्भरे जन्म हेबे बोली विचार करी जिते दुख जिते कष्ट जिते निंदा शुणिले मध्य मु तुमको 14 वर्ष वनवास को पठेइबी राम कहले हाँ माँ किंतु मु तुम गर्भरे जन्म होई पारिबेनी आउ ये त्रेतया पर द्वापर आसीबो द्वापर जुगरे मु कोन हबी माँ कौन ना मु कुष्ठ रूपरे जन्म हबी तमे जन्म हबो यशोदा रूपरे मु जन्म हबी माता देवकी गर्भरु सत किंतु तुमे पालन करिवो मते 11 वर्ष पर्यंत मु तुम पाखरे लालन पालन हबी माँ तापरे मु निज गृह को फेरी जीवी 11 वर्ष तुम पाखरे पुत्र रूप में रही सेतबेले कैकेयी कहले नाई पुत्र ना एथिरे मोर किछि लाभ नाही 11 वर्ष तो मो पाखरे रहिबो तापरे पळेइबो मोर लाभ कोन आउ मोर तो पुआ ही जन्म हबो मु जदि तुम गर्भरे जन्म हेबी ताहाले मु तुमको निश्चय 14 वर्ष वनवास को पठेइबी पठेइबी सेतबेले कैकेयी को कथारे रामचंद्र कोन कहिले आज्ञा कौन हडी राम बोलू छंदी माता गो सुनो राम बोलू छंदी माता गो सुनो तुम गर्भरे मुही हेबी जनम तुम गर्भरे मुही हेबी जनम द्वापर अंते कली जुग आसीबो द्वापर जुग अंते कली जुग आसीबो कली जुगे तुम गर्भर मुहे भी संभव कली जुगे तुम गर्भर मुहे भी संभव सेतबेले माँ कहउचंती माँ को पुत्र कहिले पुत्र हे माँ द्वापर जुगे कली जुग आसीओ ना कली जुग रे मु तुम गर्भर जन्म हबी माँ ना कली जुग रे तुम मो गर्भर जन्म हबो ना हो अच्छा केमिति कली जुग रे मो गर्भर जन्म हबो एटी पिता नाम जय जगन्नाथ मिश्रटी पिता नाम जय जगन्नाथ मिश्रटी माता सती मिश्र बोली सर्वे जानी बेटी माता सती गर्भरे मु हेबी जन्म माता सती गर्भरे मु हेबी जन्म 14 वर्ष रही गोजान 14 वर्ष मते करिव पालन निम गछ मूले मो जन्म हेबी गो मा जन्म हेबी निमाई बोलिण मो नाम पाइबी निमाई बोलिण मो नाम पाइबी
14 বরষ যেତେବେଳେ ହେବ নিজ ঘরু বাহারি মু চালি ଯିବି গো মাত চৈতন্য নাম মো হইব সত নিমাইরু মো নাম গো চৈতন্য হেব মু তুমর গর্ভরে হইবি সম্ভব। সেতবেলে রামচন্দ্র কহিলে কলি যুগরে মোর পিতা হেবে জগন্নাথ মিশ্র মাতা হেবে ସଚି ମିଶ୍ର ସଚି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ନିମ ଗଛ ମୂଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ମୋର ନାମ ହବ ନିମାଇ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଢ଼େଇବ ମା 14 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଚୈତନ୍ୟ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋର ନାମ ହବ ଚୈତନ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସଭାରେ ଯେ ମୁଁ କହିବା ଯୋଗୁଁ ମାତା ତୁମେ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠେଇଥିଲ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ ମୁଁ ବନବାସ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଭାଇଆ ଓ ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ। ଏବେ 2ଟା ମାରେ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିଲାନି ଆହୁରି 2ଟା ମା ଅଛି ସମୟ ଅଭାବ ହେଇଯିବ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ଭାଇଆ ଓ ଉତ୍ତର ହେଲା ତ ମୋର ପଇସାଟା କିଏ ଧରିଥିଲ ଦେଇଦେଲ